Hallelujah. 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 It's a very good morning that we are all gathered here in the presence of God. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 தேவனுடைய ஆலயத்தில் கூடுவது என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காரியம். ಈ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದೇ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ. நீங்கள் ஆலயத்தில் கால் வைக்கும் பொழுதே கர்த்தர் நம்முடைய ஒரு சந்தோஷத்தினாலே நிரப்புகின்றார். ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சமாதானத்தினாலே நிரப்புகின்றார். ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 இந்த நல்ல நாளில் கூட உங்களோடு பேசும்படியாக தெரிந்து கொண்டதான தலைப்பு, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿಕೊಂಡಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, எபேசியன் புத்தகத்தில் 5ஆம் அதிகாரத்தில் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ಎಪೇಸದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, be filled with the spirit of God. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆದರೆ பவித்ராத்ம பரிதராகிದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம், கர்த்தர் நம்மை ஆவினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. 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 வேதம் சொல்லுகின்றது, நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. அப்படியானால் ಹಾಗಾದರೆ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥம் என்ன? ಅರ್ಥವೇನು? இதுவரையிலும் நாம் ஆவியினாலே நிரப்பப்படவில்லையா? ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾ? மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கின்றேன், எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமப்புகிறதுக்கு நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು, ಆತನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು. நான் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கின்றேன், ನಾನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ எனக்கு பின்னாலே வருகிறவர், ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತವನು, அவர் உங்களை ஆவியினாலும், ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார், ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, அவர் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ಅವರ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்படியானால் ஒரு காரியம் நமக்கு நன்றாய் தெரிகின்றது. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ஆவியினாலே எமக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறவர் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்று. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಂತವರು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. 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 இன்னும் வேதத்திலே நாம் தெளிவாய் கவனிப்போமே என்றால், ಇನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது, 1 ಕೊರಿಂಥದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும், ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು, தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. இங்க ஒரு கேள்வியை முன்னே வைக்கின்றார். ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள், ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ, உங்களிலே தேவ ஆவியானவர் குடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೂಡಿ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? அப்படியானால் ಹಾಗಾದರೆ தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுதான நான் தான் தேவன் குடிக்கொண்டிருக்கிறதானே, பரிசுத்த ஆவி குடிக்கொண்டிருக்கிறதானே ஒரு இடமாயிருக்கின்றோம். ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இன்னும் 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது, ಇನ್ನು 1 ಕೊರಿಂಥದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಪಡ್ತದೆ. Do you not know that you are the temple of a Holy Ghost? பரிசுத்த ஆவி தங்குறதான இடம் உங்களுடைய சரீரமாய் இருக்குது என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮಗೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெளிவாய் சொல்லுகின்றார், ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவன் தங்குறதானே பரிசுத்த ஆவி தங்குறதானே ஆலயமாயிருக்கிறான். ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. எந்த ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ அவன் பரிசுத்த ஆவியுடைய ஆலயமாயிருக்கின்றான். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவி அவனிலே குடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. ஆனால் நாம் முதல் கவனித்தோம், ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು, be filled with the Holy Ghost. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும், நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது. ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿತು. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. வேத வசனத்திலே நாம் முதல் கவனிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது. ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் கொரிந்திய புத்தகத்திலே அவர் சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகின்றது. ಕೊರಿಂಥ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பரிசுத்த ஆவி தங்குற தேவனுடைய ஆலயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ತಂಗುವಂತ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ரெண்டு வித்தியாசமா என்று நான் கவனித்து பார்ப்பேன் என்றால் வித்தியாசம் இல்லை. ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவனுடைய ஆவியினால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகின்றார், பரிசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகின்றார். ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்திலேயும் கூட பரிசுத்த ஆவி அங்கே இருக்கிறது. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೊಳಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವು ಸಹ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரட்சிக்கப்படுகிற பொழுது பரிசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளே கிரியை செய்கின்றார். ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவர் அவனுடைய இருதயத்திலே தங்குகின்றார், பரிசுத்த ஆவியின் இருதயத்திலே தங்குகின்றார். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சில நேரங்களில் நம்மளை பார்த்து கேட்கிற பொழுது ஆர் யூ ஃபில்டு வித் தி ஹோலி கோஸ்ட் என்றதான ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே வருகிற பொழுது, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நம்முடைய பதில் என்ன இருக்கும்? ನಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರವು ಏನಾಗಿದೆ? நிறைய பேர் நம்ம தவறாய் புரிந்து கொள்கின்றோம். ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஒருவேளை ஆவினால் நிரப்பப்படுது என்றால் ஒருவேளை ஐயோ கொய்யோன்னு கத்திக்கின்னு கூச்சல் போட்டுக்கின்னு
அப்படி பண்றது தான் தேவ ஆவினால் நிரப்பப்படுது என்று சொல்லி தவறான சில கருத்துக்களை கொண்டிருக்கின்றோம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. சில பேர் பண்ணுவாங்க, ஆவினால் நிரம்பி அவங்க பாடுறாங்கன்னா உடனே சத்தத்தை உயர்த்திடுவாங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு அடி விழும் இல்லைங்களா, அப்படியே எகிரி குச்சிக்கின்னு இவங்க பரிசுத்தால் நிரம்பப்பட்டுக்கிறோன்னு சொல்லி அப்படி இப்படி குச்சி. ஹலோ, வேதம் சொல்லுகின்றது ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனும் பரிசுத்த ஆவியினாலே அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றான், அவனுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவி குடிக்கொண்டிருக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆತಗಳ ತಿಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இங்கே அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் 19ஆம் அதிகாரத்தில், அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 19ஆம் அதிகாரத்தில், ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அங்க 2வது வசனத்துல ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. ಅದು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே பவுல் ரட்சிக்கப்பட்ட சிலரோடு கூட பேசுகிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன பொழுது, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா? ஆர் யூ, இங்க கேக்குற பாருங்க, ஆஸ்க் இஃப் தே ஹேவ் ரிசீவ்ட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட். அங்கே பரிசுத்த ஆவி நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா? ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, பரிசுத்த ஆவினா எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಎಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூಯಾ. சில பேருக்கு பரிசுத்த ஆவினாவே என்னன்னு தெரியாது, ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்றாங்க. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறதானவல்ல அநேக உங்களுக்குள்ளே சந்தேகம் இருக்கக்கூடும். ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 4ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிற பொழுது, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அங்கே ಅಲ್ಲಿ பாருங்க, டிசைபிள்ஸ் எல்லாம், சீஷர்கள் எல்லாம் அங்க ஒன்றாய் கூடி அவள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அங்க 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தரின வரத்தின்படி, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಆತ್ಮನ ವರಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ வேறு வேறு பாஷைகளிலே பேசினார்கள். ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவர்கள் பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்படுகிற பொழுது, ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒருத்தன் ஒரு பாஷை பேசுறான், மேபி அவன் கன்னடா பேசியிருப்பான், இன்னொருத்தன் தெலுங்கு பேசியிருப்பான், ஒருத்தன் மலையாளம் பேசியிருப்பான், ஒரு உருது பேசியிருப்பான், ஒரு ஸ்பானிஷ் பேசி, ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி அவன் ஒரு பாஷையில பேசி நிற்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇರುವಂತವರು ಒಬ್ಬನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡುವರು, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡುವರು, ಸ್ಪೈನ್ ಭಾಷೆಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஆண்டவருடைய வரத்தின்படி அவர் பேச ஆரம்பித்தார்கள். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. நான் அதே அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 31ல பேசுகிற பொழுது, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவர் ஜெபம் பண்ணின பொழுது, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. ಅವರು ಕೂಡಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಳವು ಕದಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இங்க வேற ஆக்ஷன் நடக்குது. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இங்க பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்படுறாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வேதம் அருமையா சொல்ற, அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு என்று சொல்லி ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ இடமே அசைதான். ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವೇ ಕದಲಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவங்க என்ன செய்றாங்க? ಹೇಳ್ತಾರೆ, வேத வசனத்தை தைரியமா சொன்னாங்க. ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. இப்போ பாஷை பேசல, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, வேத வசனத்தை தைரியமா சொன்னாங்களாம். ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்படியானால் வேத வசனத்தை தைரியமாய் சொல்வதற்கு கூட அங்கே தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. அது தேவனாலே அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரமாய் இருக்கிறது. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலೂயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலೂயா ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂயா. நாம் கவனித்து பார்க்கணும். ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஆவியானவர் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ள வேறு வேறு காரியங்களை செய்வார், வித்தியாசமாய் இருக்கும். ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. இன்னும் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் 13ஆம் அதிகாரம் 52 வாசிக்கிற பொழுது ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 52ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சீஷர்கள் சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள். ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இப்ப பாருங்க, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகிற பொழுது ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ என்ன நடக்குதா? ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ சந்தோஷம் வந்துடுது. ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯ್ತು. ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னா ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ அது பரிசுத்த ஆவி கொடுத்த அவனுக்கு வராது. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆவியானவர் ஒருவனை நிரப்புகிற பொழுது ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ வித்தியாசமான காரியங்கள் நடக்கும். ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நம்ம எல்லாரும் இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று யோசிக்க முடியாது. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆகவே தான் சொல்லப்படுகின்றது, ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, எப்படி ஒரு மனுஷன் ஆவினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ரட்சிப்பு பெற்றவுடனே பரிசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ள இருக்கிறாரு. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. எல்லா ரட்சிக்கப்பட்டவருக்கும் பரிசுத்த ஆவி நிச்சயமாக உள்ள இருக்கிறார். ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீ நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி, ನೀನು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்படின்னா ಹಾಗಂದ್ರೆ வேற ஒரு காரியம் இருக்குது, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அங்க எபேசியர் புத்தகத்துல 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிற பொழுது ಎಫೆಸರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ do not get drunk on wine which leads to debauchery but be filled with the spirit. பாருங்க, துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல், ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಾಗೆ ಉರಿಗೊಳ್ಳದಾಗೆ பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுங்க, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அப்படியானால் ಹಾಗಂದ್ರೆ குடிக்காரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்பட்டவருக்கும் அங்க ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வராரு, வித்தியாசத்தையும் கொண்டு வராரு. ಕುಡುಕರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೊಂಡು ತರುತ್ತಾನೆ. பரிசுத்தம் அல்ல, இங்க பவுல் சொல்றார், ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸರ್. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. குடிக்காரன் வைன் குடிக்கிறான், ಕುಡುಕನು ಅವನು ಮದ್ದನ್ನ ಸಾರಾಯನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ, ವೈನನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவன், ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವನು he should fill himself with the spirit of God. தேவ ஆவினாலே அவன் ஊத்திக்கணும். பாருங்க, தேவ ஆவி அவனுக்கு ஊற்றப்பட வேண்டும். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. குடிக்காரனுக்கு வைன் அவனுக்கு ஊற்றப்பட வேண்டும். ಕುಡಿಯುವಂತವನಿಗೆ ಅದು ವೈನು ಸುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ரெண்டு பேரும் குடிக்கிறாங்க, ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕುಡಿಯುವಂತವರೇ, ரெண்டு பேரும் filled with, ஒருத்தன் filled with wine, இன்னொருத்தன் filled with the spirit of God. ಒಬ್ಬನು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆனா வித்தியாசம் இருக்குது. ಆದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. வைன் குடிச்சவன், ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಕುಡಿದವನು அவனுடைய குணம், பேச்சு, நடக்க, செயல் எல்லாம் மாறுது. ಅವನ ಗುಣ, ದಿಸೆಗಳು, ನಡತೆ, ನುಡಿ, ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. இப்ப யாரு ஆளுகை பண்றாங்க? ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அவன் குடிச்சிக்கிற குடி அவனை ஆளுகை பண்ணுது. ಅವನು ಕುಡಿತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರಾಯ ಆತನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. இருக்குதா இல்லீங்களா? ಹೌದಲ್ವೋ?
குடிக்கிறதுக்கு முன்னால நார்மலா இருக்கிறான், ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. குடிச்ச பிறகு ಕುಡಿದ ನಂತರ அவன் பேச்சுல மாற்றம். ಆತನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. இர்றா போய் போட்டுன்னு வந்து உன்னை திட்டுறேன்றான். ಇರೋ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾನೆ. இல்ல அதுக்கு முன்னால பாருங்க, எதிர்க்கு நின்னு பேச முடியாத ஒரு ஆளு ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎದುರೆದುರೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು இப்போ போய் ஒரு பாட்டில் போட்டு வந்துட்ட பிறகு வாய்க்கு வந்த மாதிரி அந்த ஆளை பார்த்து பேசுறான். ಈಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. அவன் பேச்சில ஒரு மாற்றம், ஒரு தைரியம், ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. அவன் நடக்கையில மாற்றம். ಆತನ ನಡಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. நேரம் நடக்க முடியல, ಆತನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. குடிக்கார மாதிரி ஆடின்னு வராதடான்னு சொல்றான். ಕುಡುಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. அவன் வாயில பாருங்க கெட்ட வார்த்தைங்க வருது. ಮಾತುಗಳು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು. அவன் செய்யற காரியம் எல்லாம் கெட்டதா இருக்கிறது. ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. யாரு ஆளுகை பண்றது? இப்போ ಈಗ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? குடி. ಕುಡುಕತನ. அவனுக்கு குடிச்சுக்கிறான். ಅವನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ இல்லவா? ಈ ட்ரங்க் வைன், அவன் குடிச்சுக்கிறான். ಅವನು ವೈನನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. அவனை ஆளுகை பண்றது யாரு? ಅವನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? வைன். ಅದು ಮದ್ದು. அவனுடைய குணத்தை, அவனுடைய செயலை, அவனுடைய பேச்சை, அவனுடைய நடவடிக்கையை ஆளுகை செய்வது யாரு? ಅವನ ನಡೆ ನುಡಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕುಡುಕತನ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போ கொஞ்சம் புரியும் நினைக்கிறேன். ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. இப்போ ஒரு பரிசுத்த ஆவியினாலே குடிக்கப்படுற, பரிசுத்த ஆவியை குடிக்கிற ஒரு மனுஷன், ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು, பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்படுகிற ஒரு மனுஷன், ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು, அவன் நார்மலா இருப்பானா? ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರ್ತಾನ? இருக்க மாட்டான். ಇರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ஏன்? இந்த பரிசுத்த ஆவி அவனை ஆளுகை செய்து. இப்போ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. பரிசுத்த ஆவியின் நடக்கை அவனுக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಹಾದು ಬರ್ತಿದೆ. பரிசுத்த ஆவியின் பேச்சு அவனுக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮಾತುಗಳು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿದೆ. பரிசுத்த ஆவியின் பலன் அவனுக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಬಲವು ಸಹ ಆತನ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿದೆ. அவன் குணம், செயல், பேச்சு, பார்வை எல்லாமே அங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுகை செய்றாரு. ಆತನ ನುಡಿ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. அதனால சொல்றாரு, ಅದರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீங்கள் வெறித்தனத்துக்கு ஏதுவானே, கெட்ட காரியத்துக்கு ஏத்துவானே குடிய குடிக்காதபடிக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே filled with the Holy Ghost ன்றார். ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಕುಡುಕತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ஒன்னு குடிக்கிறவன் கெட்டதை செய்யறான், ಒಂದು ಕುಡಿಯುವಂತವನು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட், நெகட்டிவ் திங்ஸ் அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ಕೆಟ್ಟದಾ தான் இருக்கிறது. ಆತನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತುಗಳು ನುಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗೇ ಇದೆ. ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகிற வாழ்க்கை எல்லாமே பாசிட்டிவாவும் அங்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் அங்கு ಡಿವೈನ್ ಕಾಣಪಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ. ஒரே மனுஷன் தான், ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನೇ. ஹல்லேலூயா. 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 அவனுக்குள்ள பாருங்க, இந்த மனுஷனுக்குள்ள உலக காரியமும் இருக்குது, தெய்வீக காரியமும் இருக்குது. அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல. பாருங்க, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. அதனால தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு, ಆದ ಕಾರಣ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீங்க இந்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படணும், ನೀವು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. 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 அவர் ஆளுகை பண்ணணும், ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. அவர் எவ்வளவு வராரோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகுது, நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிக்கொண்டே போகும். ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. லிவ் எ லைஃப் ஆஃப் ஸ்பிரிட், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்க வாழுங்க. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ கலேஷியன் புத்தகத்தில் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் கவனிக்கிற பொழுது, ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ கலேஷியன் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16லிருந்து நம்ம 21 வரை நான் வாசிக்கிற பொழுது, 16ರಿಂದ 21ನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ குடிக்கிறவன் வாழ்க்கையில பாருங்க, இல்லது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன கெட்ட காரியங்கள் பாருங்க. நான் சொல்லுகிறேன் என்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், மாம்ச இச்சை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்களாக. மாம்ச இச்சை நிறைவேற்றாக, மாம்ச ஆவிக்கு விரோதமாகவும்
ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் வச்சுக்குது. இங்க பாருங்க, மனுஷனுடைய இருதயத்துல என்ன இருக்குதான்? மாம்சம். மனுஷனுடைய இருதயத்துல, ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ மாம்ச இச்சையும் இருக்குது, ஆவி இச்சையும் இருக்குது. ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯೂ ಸಹ, ಎರಡೂ ಸಹ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்போ தேவ ஆவியானவர் இங்க வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறாரு. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அதனால ஆவி என்ன பண்ணுது? இங்க நான் ஆளுகை பண்றேன்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துனே இருக்குது. ಅದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಲೇ ಇದೆ. இந்த மாம்சம் அதுவும் முன்னாலே இருக்குது. ಆ ಮಾಂಸವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಇದೆ. அது என்ன பண்ணுது? இல்ல நான் உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லி அதுவும் ஒன்னு ஆளுகை பண்ண ஆரம்பிக்குது. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಮಾಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. இப்போ ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்துல ரெண்டு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾಲೇ ಇದೆ. மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்றோடு ஒன்று போராடி கொண்டிருக்கிறது. ಮಾಂಸವು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும், ಮಾಂಸವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது. ಮಾಂಸವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದೆ. நீங்க செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமாய் இருக்கிறது. ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. சோ மனுஷனுக்குள்ளே உலகத்திற்கு காரியமும் தேவனுக்குரிய காரியமும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இந்த உலகத்தில் இருக்குதான பிசாசின் காரியம் ஒன்றோடு ஒன்று போராடி கொண்டிருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಮಾಂಸವು ಆತ್ಮನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்க தேவ ஆவினாலே நிரப்பப்படுவீர்களானால், ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, இந்த பரிசுத்த ஆவி பலன் உனக்குள்ள இருக்கிற இந்த பலன் உனக்கு கொஞ்சமா ஏறிக்கொண்டே வரும் என்றால், பரிசுத்த ஆவியின் பலன் உனக்குள்ளே ஏறிக்கொண்டிருக்கும் என்றால், ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಾದರೆ, வேதம் சொல்கிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஆவியினாலே நடத்தப்படுவீர்களானால், ಆತ್ಮದಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் அல்ல, ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எப்போது ஒரு மனுஷன் தேவ ஆவினால ஊற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றானோ, ಯಾವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೋ, இங்கே உனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற தேவ ஆவியானவர் நிரப்பப்பட்டு 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 வந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೋ, அப்பொழுது நீ மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை நீ செய்ய மாட்டா. ಆಗ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளிரங்கமாயிருக்கிறது. ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. அவை யாவனே? ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ 19வது வசனம், விபச்சாரம், ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು, வேசித்தனವು, அசுத்தம், ಅಶುದ್ಧವಾದವು, காமவிகாரம், ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, விக்கிர ஆராதனையு, பில்லி சூனியம், பகையில், அகைத்தனವು, விரோதங்கள், ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ವೈರಾಗ್ಯವಂತದ್ದು, ಕೋಪಗಳು, சண்டைகள், ಜಗಳಗಳು, பிரிவினைகள், ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಮಾರ್ಗಭೇದವು, பொறாமை, ಉರಿಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, வெறிತನವು, கலியாட்டங்கள், ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು, இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತವನು ಮಾಡುವಂತವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? அவன் தேவன் கொடுத்ததான இந்த ஆலயத்துல அவன் என்ன பண்றான்? தேவனை வெளியில அனுப்பிச்சிடுறான், இந்த உலகத்து காரியங்களை உள்ள போட்டுக்கிறான். ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿರುವಂತ ಅವನು ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. யார் அதிகமா அலோ பண்ணணும்? ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? பரிசுத்த ஆவியே, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನ. ಇವನು உலகத்து காரியங்களை நிரப்பி நிற்கிறான். ಇವನು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, எப்பொழுது பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்? ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அவர் நமக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எப்பொழுது தெரியும்? ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஒரு செடி நடுறோம் பாருங்க, நம்ம ரட்சிக்கப்படுகும் பொழுது ஒரு செடியாக நடப்படுகின்றோம். ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿ ನಾವು ನಾಟಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. அது வளரணும்.
ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பரிசுத்த ஆவி வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಬೆಳಿತಲೇ ಇರಬೇಕು. அந்த செடி வளர வளர ಅದು ಗಿಡ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ அது என்ன பண்ணும்? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? தன் காலத்திலே கனியை கொடுக்கும். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ஒன்னு கனி கொடுத்துக்கொண்டே வரும். ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫಲವನ್ನ ಕಣಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட என்று சொல்ற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ கனி இல்லைன்னா, ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ என்ன அர்த்தம்? ಏನರ್ಥ? ஒண்ணு அந்த செடி அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ அந்த செடி ரோகம் பிடிச்சிக்குதுன்னு அர்த்தம். ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஆவியின் கனியோ ಆತ್ಮನ ಫಲವು அன்பு, ಪ್ರೀತಿ, சந்தோஷம், ಸಂತೋಷ, சமாதானம், நீடிய பொறுமை, ಶಾಂತಿ, தயவு, நற்குணம், ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, விசுவாசವು, சாந்தம், ಶಾಂತತೆಯು, இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்ட விரோதமான பிரமாணம் இல்லை. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்கு உடையவர்கள் மாம்சத்தை சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಾಂಸವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இப்போ ஆவி நிறைய ஊற்றப்பட்டு அது மேல வந்துனே இருக்கும்பொழுது இந்த மாம்சம் என்னாவது தேஞ்சு கொண்டே போகுது. பாருங்க, பரிசுத்த ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னால இல்லைன்னு சொல்லல, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. நீ பரிசுத்த ஆவினுக்குள்ளே ஆளுகை செய்யறான்னா இல்லைன்னு சொல்லல. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ இங்கே பரிசுத்த ஆவி அங்க ஊற்றப்பட்டு கொண்டே வருது. அது நிரம்பிக் கொண்டிருக்கின்றதா? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ಯಾ? ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அநேகருக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டதோட போதும், ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ரோமர் புத்தகத்துல ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12ஆம் அதிகாரத்துல 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2ஆம் வசனத்துல 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு சொல்றாரு, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நீங்க இந்த உலகத்துக்குடைய பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்ததான வேஷம் தெரியாதபடிக்கு, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னது என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறது மறுரூபமாகுங்கள். ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மனசு புதுசாயினே இருக்கணுமா? ಮನಸ್ಸು ನೂತನಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆவினால் நிரப்பப்படுகிற பொழுது, ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ பழசு எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்க முடியாது. ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. உன் குணம் மாறி இருக்கணும், ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು, பேச்சு மாறி இருக்கணும், ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು, நடக்க மாறி இருக்கணும், ನನ್ನ ನಡತೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು, உன்னுடைய பலன் மாறி இருக்கணும், ನನ್ನ ಬಲವು ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. சில பேர் வந்து ஆவினால் நான் நிரப்பப்பட்டு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல குச்சி ஊன் கத்துறது. ஹலோ, மனம் புதிதாகிதா பாரு ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಣಿಯುವುದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சில பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க, அப்படின்னா எங்க போய் வாங்கின்னு வரலாம், பரிசுத்த ஆவியை கொஞ்சம் எவ்வளோ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. பவுல் கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான். ಪೌಲನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದ, நீ கை வச்சா அவங்களெல்லாம் பரிசுத்தாவிலாம் நிரப்புறாங்களே, அது எனக்கும் கொடு, நான் பணம் கொடுக்குறேன், எனக்கும் கொடுன்னா. ನೀನು ಕೈ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತಾರ, ನಾನು ಸಹ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಸಹ ತುಂಬಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீ வாங்க முடியாது, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீ எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அதுக்கு நிகராகாது. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதை நிரப்புகிறவர் ஆவியானவர். ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತವರು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நிரப்பணும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. be filled. இல்ல, அங்க என்ன வார்த்தை சொல்றதுங்க, நீங்க நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் சொல்லல,
நிரப்பப்படுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. fill yourself with the holy ghost ன்னு சொல்லல, be filled with the holy ghost ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. அப்படினா நிரப்புறவர் இன்னொருத்தர். ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಲ್ಪಡುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ஹalleluya Hallelujah. நம்மை நிரப்புகிறவர் இன்னொருத்தர். ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ஆனா நம்ம இடம் கொடுக்கணுமா இல்லையா? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ஹalleluya Hallelujah. நம்முடைய வெசல்ல கொஞ்சமா பாருங்க, ஆண்டவருக்கு இடத்தை கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உங்களை நிரப்புறேன்னு சொல்றாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? நிரப்பப்படுவதற்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கணும். ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. நான் ಮೊದಲು சொன்னது போல, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ அந்த பாத்திரத்துல ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ எல்லா துர்குணங்களும் ஃபுல்லா நிரம்பி இருந்ததுன்னா, ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ಗುಣಾದಿಶಯಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ, நீங்க பாருங்க, ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து பாருங்க, அது எல்லா கச்சடாக்க இது என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு மில்க் போய் ஊற்றி எடுத்து வைப்பா அந்த பக்கெட்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த பக்கெட்ல முதல்ல இல்லாத கச்சடெல்லாம் நிரப்பி இருக்குது, அதுல போயிட்டு பாலை ஊற்றின்னு எடுத்துன்னு வர முடியுமா? ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? God cannot fill because it's already filled with filthiness of this world. இந்த உலகத்துடைய அசுத்தத்தாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிற பொழுது அந்த பாத்திரத்தை அவர் எப்படி நிரப்ப முடியும்? ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அதுதான் கவனிச்சோம் நம்ம. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. பில்லி சூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், களியாட்டங்கள், இப்படிப்பட்ட அசுத்தமான காரியம் எல்லாத்தையும் நிரப்பி வச்சிருக்கிறோம். ಓದುದಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. பரிசுத்த ஆவியில நான் நிரம்பி இருக்கிறேன், சர்ச்சுக்குள்ள போனோன்னு எல்லாம் கை தட்டினேன். சில பேர் பார்ப்பாங்க, பக்கத்துல எல்லாம் ஆவினால் நிரம்பி கை தட்டி பண்ணாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு, ஓஹோ we are left alone, நம்மள யாருன்னா எந்தனா தப்பா நினைச்சுக்குவாங்க சொல்லி இவங்களும் கத்து நிற்பாங்க. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೂಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஹலோ ಫಸ್ಟ್ உன் வெசல்ல க்ளீன் பண்ணு, உள்ள இருக்கதெல்லாம் வெளில எடுத்து போடு. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಾಕು. அப்பதான் ஆவியானவர் உள்ள வந்து வர முடியும். ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அப்பதான் நிரப்ப முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன்னுடைய பாத்திரம் நிரப்பப்படும். ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ವರ್ಷಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ஒருவன் ஆவினாலே நிரப்பப்படுகிறான் என்றால், ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ அவனுக்குள்ளே இருக்க அசுத்தங்கள் வெளியாகி நிக்குதுன்னு அர்த்தம். ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஒரு ஆவினாலே நிரப்பப்படுகிறான் என்றால், ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, இந்த உலகத்துடைய காரியங்கள், அசுத்தங்கள், அருவருப்புகள், வேண்டாத காரியங்கள் எல்லாம் அவனை விட்டு வெளியில போய் நிக்குதுன்னு அர்த்தம். ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஹalleluya ஹalleluya. சில பாத்திரத்துல பார்க்கலாம், நம்ம நல்லா ரொப்பின் வாப்பா அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಾರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, பாத்திரம் வித்தியாசமா இருக்குது பார்க்கலாம். நம்ம ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ஒன்னு பக்கெட் பாருங்க, அதோடைய ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ நல்லா இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். ஒரு ಬಕೆಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. நேரா போனீங்கன்னா தண்ணியை டேப் திறந்து விட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல ரொம்பிடும். ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நீங்க இந்த கேன் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா, வாட்டர் கேன்கள் எடுத்து பாருங்க, அதனுடைய என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், அது இவ்வளோண்டு. பாட்டில் நெக் எவ்வளோ இருக்கும், அது இவ்வளோண்டு இருக்கும். ನೋಡಿ, ನಾವು 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೋದಾದರೆ ಅದರ ಬಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. இப்போ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ பண்ணி விட்டீங்கன்னா, ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ எவ்வளோ வாட்டர் அதுக்குள்ள போவோம்? ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? முக்காவாசி வாட்டர் வெளியில தான் கொட்டி நிற்கும், இது கொஞ்சம் தான் உள்ள போகும். ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ஊற்றுமே ஆண்டவரே, ஊற்றுமே தேவாவியே, ஊற்றுமேன்னு இப்படி இருக்கிற வாய் கொஞ்சமா குறைச்சி ஊற்றுமே என்ன பண்ணுவாங்க, மேல க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க வாயை.
ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಸುರಿಸಿರಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ If ಬರುತ್ತೆ. we don't allow it to be filled, how can God fill? நீ தேவர அனுமதிக்காதபடிக்கு பரிசுத்த ஆவி உனக்குள்ள அனுமதிக்காதபடி இருந்தா பரிசுத்த ஆவியுடன் எப்படி நிரப்புவாரு? ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்ன முழுதுமாய் ஆண்டவரே ஆளுகை செய்ய நம்ம விட்டு கொடுக்கணும். மனசு ஓபன் பண்ணு. ஓபன் யுவர் ஹார்ட். ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರೇ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. சில பேருக்கு எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுருவாங்க. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் சர்ச்சுக்கு போகணும், ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು, அவ்வளோதான். அந்த ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் கரெக்டாக டைம் போட்டு வச்சுக்குவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. மீதி எல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிக் டைம்ஸ் வேற வெளியில் போய் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும், அவங்கள பார்க்கணும் இவங்கள பார்க்கணும். ஆண்டவருக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட ஒதுக்கவே மாட்டாங்க. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாலாம் ஆண்டவர் கிடையாது, இந்த ஏரியா மட்டும் ஆண்டவர் வந்தால் போதும். இதுக்கு எப்போ ஜனங்க அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வியாதி வந்துடுச்சுன்னா, அவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் ஆண்டவர் அலோவ் பண்ணுவாங்க. மீதி நேரத்தில் நல்லா இருக்கும் போதோ அவங்கள ஆண்டவர் அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. 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 அலோவ் பண்ணாதான் ஆண்டவர் உன்னை நிரப்புவார். ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. உன்னுடைய எல்லா ஏரியாவும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டா தான் ஆண்டவர் அந்த எல்லா ஏரியாலும் அவர் ஃபில்லப் பண்ணினே வருவார். ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದೇ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நிறைய பேர் பிசினஸ்ல ஆண்டவர் விட மாட்டாங்க. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க இப்படித்தான் தான் பண்ணுவோம், இப்படித்தான் பண்ணினா தான் லாபம் வரும். ஹலோ God into that area, every area God has to be allowed, the spirit of God to be allowed every segment of your life. ஒவ்வொரு உன்னோட பகுதியில் உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா இடத்திலேயும் தேவ ஆவிய அனுமதி. ಕೆಲವರು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Be filled with the spirit of God. தேவ ஆவினாலே நீ நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. ನೀನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது எல்லா இடத்திலும் எல்லா இருதயத்திலும் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆண்டவர் நிரப்பப்பட வேண்டும். ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. 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 நீ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஆண்டவரே நீ இங்க இருந்தா மட்டும் போதும், இங்க இருந்தா மட்டும் போதும், என் வாழ்க்கையில இந்த பகுதியில் இருந்தா மட்டும் போதும்னு சொல்லி ஆண்டவர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணினா how God can fill? எப்படி உன் ஆண்டவர் உன்னை ஆவினாலே நிரப்புவாரு? ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. தேவ ஆவினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே கனி நிச்சயமாய் இருக்கும். ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಲ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The more he is filled with the spirit of God, the more the fruits of the spirit will be seen. எப்போது மனுஷன் அதிகமாக தேவனுடைய ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு இருக்கின்றானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கனிகளை காணக்கூடும். ಯಾವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೋ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கனி இல்லாத ஜீவியம், ஆவி இல்லாத ஒரு ஜீவியம். ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜೀವನ, ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. நான் ரட்சிப்பு பெற்றுட்டேன், அது பரிசுத்த ஆவியிலே வாசம் பண்ணி இருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் கூட அதுல பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். நீ ஏன்னா ஆவியானவர் அங்க அடக்கி வச்சுக்கிற. ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ತುಂಬಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ನಂದಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ? சில நினச்சிக்கிறாங்க தப்பா, ஆவினால் நிரப்பப்படணும்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆவி இருக்கும், தேவனுடைய ஆவி, மீதி பேருக்கு கொஞ்சோண்டு ஆவி இருக்கும் என்று. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அப்படி இல்லை. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ. கொஞ்சம் ஆவி
இவ்வளோ ஆவி அல்ல. ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. எந்த அளவு கர்த்தருனை ஆளுகை பண்றானது தான் காரியம். ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒருவன் ஆவினால் நிறைய நிரப்பப்பட்டிருக்கிறான் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் இட் அங்கே ஆண்டவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருப்பாரு. ಒಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஆவியானவர் ஆளுகை பண்ணுகிறார் அர்த்தம். ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அப்படி இல்லைன்னா ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ பிசாசு ஆளுகை செய்கிறான் அர்த்தம். ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒருவன் ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறான் என்றால் ಒಬ್ಬನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ அவனுடைய வாழ்க்கை ஆவியானவர் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. Hallelujah. Hallelujah. How much God rules in your life reflects how much you are filled with the Holy Ghost. உன்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு தேவனாலே நடத்தப்படுகின்றதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீ தேவ ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாய் என்ற அர்த்தம். ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. Hallelujah. 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 புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ஆவினால நிரம்பி இருந்துன்னா எகிரி குச்சி காட்டு குச்சல் போடுறது, அப்புறம் அந்த வரம் வந்துடுச்சு இந்த வரம் வந்துடுச்சு அவர் பண்றாரு, அவர் ஆவினால் நிரம்பி வச்சுக்கிறாரு. ஹலோ, அது அல்ல. கனி இருக்குதா பாரு வாழ்க்கையில. ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದಂತದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஆளுகை பண்றாரா, பிசாசு ஆளுகை பண்றானா? ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸೈತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையா சொல்லுகிறது பாருங்க. துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான வெறி கொள்ளாதபடிக்கு, ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಉರಿಗೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ஆவியினாலே நிரப்பப்படுங்கள். ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡು ಎಂಬುದ. ஆவினால் நிரப்பப்படுகிற பொழுது, ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆவியானுடைய ஆளுகைக்கு நம்ம முழுதுமாய் விட்டு கொடுக்கிறோம்னு அர்த்தம். ಆಗ ದೇವರಾತ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஹல்லேலூயா. 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 சில சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆவியானவர் வந்துட்டாருன்னா நிறைய அற்புதம் அதெல்லாம் செய்றாரே. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೀತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஹலோ, ಹಲೋ, நான் முதல்ல சொன்னேன் குடிச்சவனுக்கும் ஒரு பலம் வருது. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದವನಿಗೂ ಒಂದು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ. பாருங்க, அவன் தைரியம் இல்லாம இருந்தவன் குடிச்சிட்டு வந்து தைரியமா போறான், சண்டை போட்டு கூட வரான் அப்படி தைரியமா. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. அப்ப ஆவியானவர் நிரப்புனார்னா எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? அவன் அதே பலத்தான இருப்பானா? ಅದೇ ಬಲದಿಂದ ಇರ್ತಾನ ಅವನು. அதே வல்லமையோட இருப்பானா? ಅದೇ ಬಲದಿಂದ ಇರ್ತಾನ. One can see the manifestation of a God in the spirit filled person. எப்பொழுது ஆவியானவர் அந்த மனுஷனை ஆளுகை பண்றாரோ, எப்பொழுது ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் நிரப்புகிறாரோ, அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய மகிமை காணப்படும். ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. தேவனுடைய வல்லமையாக காணப்படும். ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா. 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 பார்க்க சீஷர்கள் வாழ்க்கையில பார்க்கணும் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் ஆவினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாங்களாம். ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಕಂಡರು. பேதுரு நடந்து போறாரு, ಪೇತ್ರನು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் நிழல் பட்டு ஜனங்க எல்லாம் சுகம் ஆறாங்க. ಆತನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥರು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. அவர் அங்க போயிட்டு பிசாசே நான் சொன்னாரு. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸೈತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. சொஸ்தாவன் குச்சி குச்சா பண்ணாரு. ಸುಖ ಹೊಂದಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕುಣಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ஆவினை பார்க்கறவங்க, ஓ நல்ல உற்சாகமா சத்தம் போட்டு பண்றாருப்பா, இவர் ஜபம் பண்ணாரு, என்ன ஆவியில நிரம்பி பண்றாரு, அப்படி பிசாசெல்லாம் ஓடும். ಓ, ಇವರು ಬಹಳ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೈತಾನ ಓಡುತ್ತಾವ ನೋಡಪ್ಪ. பேதுரு நடந்து போறாரு, ஒன்னும் பேசல, அவர் பாட்டு ಬಿಟ್ಟು நடந்து போறாரு. ಪೇತ್ರರು ಮಾತನಾಡದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் நிழல் பட்டு ஜனங்க சுகம் வராங்க. ಅವ್ರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. 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 ஹல்லேலூயா.
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நடந்து போறாரு. அப்போஸ்தலனான பவுலும் சகல நடந்துಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. அங்க ஒரு பிசாசு ஓடி வந்து சொல்லுது, ஓ இவர் தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்லி அது முன்னால் சொல்லி ஓடிந்து. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ನೀನು ದೇವನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. பார்த்தாரு, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, அவனை விட்டு நீ போனாரு, அவ்வளவுதான். ಸೈತಾನನ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. அப்பவே அந்த பிசாசு அவனை விட்டு போயிடுச்சு. ಆಗಲೇ ಆ ಸೈತಾನ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. அப்படியானால் ಹಾಗಂದ್ರೆ எப்போது ஒரு மனுஷன் தேவ ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றானோ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೋ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய வல்லமையும் வெளிப்படும். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರ ಬಲವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவன் நடந்து போனாவே ஜனங்க சுகம் ஆவாங்க. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೇ ಜನಗಳು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. கைப்பட்டாலே சுகம் ஆவாங்க. ಅದು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಗ್ಯ. அவன் வஸ்திரத்துல துணி பட்டாலே சுகம் ஆவாங்க. ಅದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಗ್ಯ. அவன் பேசினாலே சுகம் ஆவாங்க. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಖ. சில பேர் பாருங்க வந்து பேசிட்டு உங்ககிட்ட பேசினாவே என் வியாதி போயிடும் மனுஷி சொல்றாங்களா இல்லீங்களா? ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಹೋದಂತಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. சமாதானம் வந்துச்சுங்க. ನನಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತ್ರಿ. உங்ககிட்ட பேசின பிறகு நல்ல ஒரு சமாதானம். ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತು. என்ன நடக்குதுங்க? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? தேவ ஆவியான the manifestation of God's power, அங்க தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. வேதம் சொல்கிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 12 அதிகாரம் 4 வசனத்துல, 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ஆனா நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு இந்த வரம் தாளந்து அப்படி இருந்தா தான் தேவனுடைய ஆவி பெற்றதாக நினைக்கிறாங்க. ஆனால் வேதம் என்ன அருமையா சொல்லுது பாருங்க. 1 கொரிந்தியர் 12 அதிகாரம் 4 வசனத்துல, 1 ಕೊರಿಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு. ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற விதத்துல ஆண்டவர் அவங்க வரத்தை நிரப்புறாராம். ಕೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. அந்த இடத்துக்கு அந்த பொசிஷனுக்கு அந்த காரியத்துக்கு ஏற்றவர்கள் தேவனுடைய வரம் அவன்கிட்ட கொடுத்து நிற்கிறாரு. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. கிரியைகளும் வித்தியாசம் உண்டு. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ஒரு ஆவினால் நிரப்பப்பட்டவன் இங்கே ஒரு காரியம் செய்தானா அந்த இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வேற மாதிரி காரியம் செய்து போயிட்டு இருப்பாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. எப்படி எனில், ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ஒருவனுக்கு ஆவினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் தரார் ஆண்டவர். ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮ ವರಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ವರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அல்ல போதிக்கிறதே தேவ ஆவினால் நிரப்பப்பட்ட மனுஷன் தான் நல்லா போதிக்க முடியும். ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತವನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. போதிக்கிறதுக்கு ஏற்றதான ஞானத்தை தராரா. ಬೋಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அதே ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் கொடுக்கிறாராம். ಅದೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅರಿವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சிலர் கேட்டு போய் பேசினா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும், கரெக்டா இதுன்னு வாங்க. என்ன அந்த மனுஷன் தேவாவினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறான். ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನು, தேவ வரம் பெற்றிருக்கிறான் பாருங்க. ದೇವರ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. வேதாந்தம் சொல்ற ஒருவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவது அவன் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் கொடுக்கறானா. ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே விசுவாசம் உண்டாகுதாம். ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. கர்த்தரை செய்துடப்பா அப்படின்னு ரொம்ப தைரியமா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು. அவன் தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறான். ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அதே ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரம் ஒருத்தனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கறான். ಅದೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಂತ ವರವನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. சிலருக்கு ஹீலிங் பவர் கர்த்தர் கொடுத்துறாரு. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಂತ ವರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சிலருக்கு அற்புதம் செய்யும் சக்தியை கொடுக்கறாராம். ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. சிலருக்கு தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கறாராம். ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತ ವರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சிலருக்கு ಆವಿಯ பகுத்தறிகிறதை கொடுக்கறாராம். ದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. பற்பல பாஷைகளை பேசுவதற்கு கர்த்தர் வரம் தரார். ನವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. வியாக்கியானம் பண்றதுக்கு கர்த்தர் வரம் தரார். ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥಭರಿತ ಹೇಳುವಂತ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ஒரே ஆவியானவர், ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ தன்னுடைய சித்தத்தின்படியே அவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா.
இதுதான்றது இல்லை. ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. அந்த சூழ்நிலையில ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ஆவியான கொடுப்பாரு. ಆತ್ಮನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எனக்கு ஆண்டவர் இந்த வாரம் கொடுங்க அந்த வாரம் இல்ல, ஆவியான நிரப்பிட்டினா இங்க பேதுரு கேட்டிருக்கவே மாட்டாரு. அவன் நடந்து போனா, ஆண்டவரே நான் நடந்து போகும்போது என் நிழல் பட்டு ஜனங்கள்லாம் சுகமாக வேண்டும், ஆண்டவர் இந்த வரத்தை தாரும், இந்த வரத்தை தாரும், இந்த வரத்தை தாரோன்னு 40 நாள் பாஸ்டிங் போட்டு அவர் ப்ரேயர் பண்ணதா வேதத்துல நான் வாசிக்கல. ನನಗೆ ಈ ವಾರ ಕೊಡು ಆ ವಾರ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಡೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬಿದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದು ಅವನು ಬೇಡಿ ಕಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அவனுக்கு வேண்டிய காரியங்களை, அவனுக்கு வேண்டிய வரத்தை, சக்தியை, பலத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுப்பாரு. ಅವನವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವರವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಬಲವನ್ನ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. அவன் சாதாரண மனுஷன் அல்ல. இப்பொழுது ಈಗ ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. அவனுக்கு பலம் ஒன்றுனாலும் பலம் வருது. ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, ஏன் அவனை ஆளுகை பண்றவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು. Be filled with the spirit of God. தேவ ஆவியினாலே நீங்கள் நிரப்பப்படுங்கள். ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿರಿ. எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்படுகின்றானோ அவன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனுஷனாய் காணப்படுவான். ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. அவன் சாதாரணமாய் எடை போடவே முடியாது. ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவனுக்குள்ள என்ன பலன் இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಬಲ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலೂயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த நேரத்துல என்ன நடக்குன்னு ಜನங்களுக்கு தெரியாது. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ஆவியானவர்னாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றான். ಆತನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அநேக வருஷங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் இங்கே இங்கிருந்து ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஏதோ ஒரு வில்லேஜ்ல போய் நாங்கள் பிரசங்கத்துக்கு போயிருந்தோம். நைட்டு டைம் அரௌண்ட் 8 o'clock. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ, அது இரவு நேரம், ಅದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ஒரு பூஜாரி வீட்டில் போயிட்டு எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் அங்கே போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம். ಅದು ಒಂದು ಪೂಜಾರಿಯ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. நாங்கள் அப்படியாக சுவிசேஷம் நான் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றேன். ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாஸ்டர் மோகன் அப்படியாக அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நிற்கிறார் கன்னடத்தில். ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு 30 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ஒரு சின்ன பையன், மோகனும் ஒரு சின்ன பையன் தான். ಆಗ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹನು ಸಹ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರು. பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற நிறைய ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. ஒரு 200-300 வில்லேஜ் ஜனங்க வந்துட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು 200-300 ಜನಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. எங்களை சூழ்ந்து கொண்டாங்க. ನಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, சுத்திக்கொண்டರು. இது என்ன பூஜாரி வீட்டில், அதுவும் கோயிலுக்கு பூஜாரி அவன் வீட்டில் போய் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಯಿತು. அந்த நேரத்தை அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எனக்கு கன்னடம் தெரியாது. ಅಂಕಲ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நான் அப்படியாக தமிழில் பேசி நிற்கிறேன். ஒரு மோகன் வந்து கன்னடத்தில் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಹನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உடனே அவங்க வந்து கெட்ட வார்த்தையில் தமிழில் என்ன இவன் பண்ணுறது, இவன் யார் தமிழில் பேசுறது, நிறுத்து உனக்கு கெட்ட வார்த்தையில் அவங்க திட்டினாங்க. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭಾಷೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்படியாக நான் மோகன் சொன்னேன், நீங்கள் தொடர்ந்து பேசிட்டு முடிச்சுட்டு பண்ணிட்டேன். ಅವ್ರೇನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. கூட்டத்தை முடிச்சிட்டோம். ಆ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. அதுக்கப்புறம் ಜನಗಳೆಲ್ಲ அப்படி வந்திருந்தாங்க, எதிர்க்க அப்படி நின்னுக்கிறாங்க. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. தைரியமாக நான் சொன்னேன், எல்லாருக்கும் ஜெபிக்கிறோம்னு சொன்னோம். ಇವರು ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ இருக்குதோ அவங்களாம் நீங்கள் முன்னால வாங்க. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஜெபிக்க போறோம்னு சொன்னேன். ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. அப்படியே நாங்கள் ஜெபிக்க தொடங்கணும். ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು.
இவங்க என்ன யார் இவங்க ஜபத் பண்ணுறாங்களே, இவங்களை தடுக்கணும் என்று சொல்லி அந்த ஜனங்க எல்லாம், ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரு 200-300 பேர் அப்படியாக மொத்தமாக எங்களை நோக்கி வந்துறாங்க. ಇವರು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம், அப்படியாக கையை நீட்டி ஆண்டவர் இவங்களையும் நீங்க தொட வேண்டும்னு சொன்னேன். ಇವರು ಅಂಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. நான் கையை தூக்குன்னு தான் தெரிஞ்ச நேரம் அது. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ஆனால் அங்கிருந்த ஒரு 200 பேர் அப்படியே பின்னாலே அப்படியே விழுந்துட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಜನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದರು. முன்னால வராங்க, ஆனா இப்படி கை தூக்கணும்னு எல்லாமே பொத்துன்னு கீழே விழுறாங்க. ಅವರು ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நாங்க போனது ஒரு வண்டியில ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 10 பேர் போயிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ನಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ. அவங்க ஒரு 200-300 பேருக்கு மேல இருக்கிறாங்க. ಕೂಡಿ ಬಂದ ಜನಗಳು ಸುಮಾರು 200-300 ಜನ. இன்னைக்கு நம்மள பலி போட்டு அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருந்தோம். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ஆனால் தைரியமா நின்று ஆண்டு வார்த்தையை சொன்னோம். ಆದ್ರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿದ್ವಿ. நாங்க விடல, எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. இப்போ எங்களை அடிக்கிறதுக்கு வந்தவங்க எல்லாரும், ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ இப்போ தொப்புன்னு எல்லாம் கிட்ட வர முடியல. நான் இங்க நின்னுக்கிறோம், நாங்க இங்க அங்க அவ்வளவு தூரத்திலேயே ஒருத்தர் இந்த இதுக்குள்ளே வர முடியல. அவங்க தொப்புன்னு அங்கேயே விழுந்து நிற்கிறாங்க. ಒಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதை கவனிச்ச உடனே ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ அவங்க ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ಏನ್ ಮಾಡೋದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவங்க அப்படியே முட்டி போட்டாங்க. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು. அப்படியே கை கூப்பினாங்க. ಆಗ್ಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು. சுவாமி எங்களுக்கும் நீ ஜெபிங்கோ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்தார். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವಾದ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. அதுக்கப்புறம் அங்க நல்லா உட்கார்ந்து சாப்பாடெல்லாம் அவங்க செய்து, ஊர் ஜனமே செய்து எங்களுக்கு சாப்பிட்டு நைட்டு 12 மணிக்கு மேலே நாங்கள் புறப்பட்டு வந்தோம். ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಊರ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. அந்த மாதிரி வல்லமையை நான் வேற இடத்துல நான் கவனிக்கல. ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. அங்கே ஆண்டவருடைய கிரியை ஏன் அப்படி இருந்தது எங்களுக்கு தெரியல. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. அவருடைய வல்லமை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ಅವರ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நேரத்துக்கு ஏற்ற வகையில், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் தேவனுடைய ஆவி கிரியை செய்வார். ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವನು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. Be filled with the Spirit of God. ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. தேவ ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசினபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய ஆவினாலே நிரப்புவீராக. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆவினாலே நாங்கள் நிரப்பப்பட்டு எங்கள் ஒவ்வொரு இடமும், எங்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவும், வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடமும் கர்த்தாவும் ஆவினால் நிரப்பப்படட்டும். ஆண்டவரே, தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய மகத்துவத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு நாங்களே கர்த்தாவை நாங்கள் விட்டு கொடுக்கின்றோம். இந்த காலை நேரத்தில் உங்களுடைய ஜனத்தோடு நீ பேசினபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, தங்கள் வாழ்க்கை உமக்கு விட்டு கொடுத்து உடைய ஆவினாலே நிரப்பப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. அது எல்லா பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும். தொடர்ந்து கர்த்தாவே எங்கள் ஆபோஜன பந்தியிலும் இடைப்படும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா.